पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आदरयोग परमेश्वर दे दास ते सारी आदरयोग संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। ये पल ते इस सब्बत दा दिन तुसां सारिਆਂ दे लई वड्डी किरपा दे नाल भरपूर होवे। सो महान परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करदे हां कि गुजरे समय च यहोवा परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संभालिया ते साडियां लोड़ां जरूरतां पूरीआं कीतियां, साडी अगवाई कीती है ते सफल कीता आ। सारे लिए असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। जो महान परमेश्वर समय समय ते अपने वचनां नूं पूरीआं करदा आ। जिहड़े उहदे विच हो के मेहनत करदे आ, तंगी दे नाल कष्ट दे नाल, ते खुदा उन्हां दीआं मेहनतां दा उन्हां नूं फल दिंदा आ और बहुतियां दे लई वो बरकत दा कारण बनाउंदा आ। शुक्रवार दे दिन दे विच अजनाले तो अगे वाटर एरिए दे उत्ते पिंड भिंडियां पैंदा उहदे नाल ही आ पिंड चुंझ, जिथों सत्संग दे विच भी काफ़ी संगत आई सी। और पिछले दिनों च मैं दसिया कि को प्रेमी जिहड़ा 30-40 सालों तो शराब पींदा सी, काफ़ी हालत खतरनाक सी। उस एरिए दे विच शुक्रवार सत्संग सी, तो 18 तरीक नूं उहनूं लैके आए पहली बारी। कईयां ने वेखिया होवेगा कि वह मोहरे कई तरह दीयां माड़ियां हरकतां करदा सी स्टेज ते। सो खुदा ने उसे शाम उस जिंदगी नूं पूरन नशे तो ते उन्हां दुष्ट आत्मियां तो रहाई दित्ती ते अज दी तरीक तक खुदा ने उस जिंदगी नूं संभालिया और बहुतियां दे लई बरकत दा कारण बनाया। और उन्हें शुक्रवार दे दिन अपनी गवाही दित्ती कि उस शाम नूं उस रात नूं मैं पहली बारी कई सालां बाद इदां दी नींद मिठी सुत्ता, वो नींद जिहड़ी मैं कई सालों तो महसूस नहीं कर सकिया सी। सो उस दिन तो खुदा ने उस जिंदगी नूं पूरन छुटकारा दे दित्ता। ये सारे दे पिछे जेकर किसी जिंदगी नूं बरकत मिलती है, उपर वाले दी रहमत तां सब तो पहला आ, थल्ले वालियां दा भी बड़ा वड्डा सहयोग हुंदा है। थल्ले वालियां दी भी बड़ी मेहनत हुंदी है, जमीन ते रहन वालियां दी भी बड़ी दौड़ भज हुंदी है। ते जिन्हां चीज़ां दे कारण, जिन्हां बेनतियां प्रार्थना ते दौड़ भज दे कारण खुदा जिहड़ा आ साडे आंढियां गुआंढियां नूं, साडे नाल जुड़े हुए भाई भैणां नूं बरकत दिंदा आ। उस जगह तो जिहड़ी फैमिली आउंदी है इत्थे, कई बारी उन्हां ने गवाही दित्ती कि उन्हां दे 4 खेत भी गहने सीगे ते उन्हां दा लड़का विदेश दे विच नशियां दा गुलाम सी ते उन्हां दा बाप भी नशियां दा आदी सी। पिछले दिनां दे विच भी इत्थे आए, उन्हां ने गवाही दित्ती ते हुण रब दा एडा फजल होया कि उस लड़के दा जिहड़ा बाप है वो भी सत्संग तो बाद दे विच प्रभु के अनुग्रह के नाल पूरी तरह नशे नूं छड्ड गया। छुटकारा मिल गया। जदों खुदा ने एडे एडे काम कीते, किते ना किते असी सोचते हाँ भी परमेश्वर काम करदा क्यों, विचार करने वालियां गल्लां हुंदियां। अपना कोई मसला ना हल होवे ते आपां विचार करते हैं। डॉक्टर को बार बार जाइए, दवाई लगे ना तो आपां विचार करते हैं। जदों उन्होंने गवाही दी शुक्रवार सत्संग दे विच, मैं सोच रहा सी कि खुदा ने एडे एडे काम इन्हां जिंदगियां दे विच क्यों कीते। ते परमेश्वर दे आत्मा ने मैनू ये गल सिखाई
कि उन्होंने खुदा दे काम नूं, खुदा दे वचन नूं पहल दित्ती। भिंडियां सैदा पिंड जिहड़ा आ उहदे तो 3 किलोमीटर ते अगे बार्डर है। पाकिस्तान का उस तो होर अगे कोई पिंड नहीं। अजनाले तो घट्टो घट्ट 30-35 किलोमीटर है। अंबरसर तो अजनाला 24 किलोमीटर है, 12-13 किलोमीटर अगे एक साइड में, उस तो अगे 2-3 किलोमीटर ते बार्डर का एरिया है, यानी इंडिया की हद खत्म हो जाती है। पहली गल, उतों गड्डी च आउणा होवे 4 घंटे लगते हैं। दूसरी गल, गड्डी च आउण लई 4 घंटे लगते हैं तो घट्टो घट्ट 4000 रुपए का खर्चा होंदा। हुण एक जिंदगी की, एक परिवार की, एक घराने की जां एक रूह की बहादरी आ भी पहली गल वो 4000 रुपया जेबी च पा के तुरे ते 4 घंटे का सफ़र करे तो 2 घंटे इत्थे इबादत करके तो मुड़ के फिर वापस जाए। जिहड़े इहो जी बहादरी ते इहो जिहा उदम करते हैं तो जिड्डा तकड़ा उदम है, जिड्डी तकड़ी बहादरी है, जिड्डा तकड़ा समर्पण है, परमेश्वर फिर बदले दे विच ओडे वड्डे काम करके दिखाउंदा। ते 40-40 सालों तो जिहड़े नशा पीण वाले सिरजणहारे ने उन्हां दीयां जिंदगियां नूं बदल दित्ता। उन्हां नूं अपणियां रहमतां दे नाल भर दित्ता, करजियां तो ते तरह तरह दीयां स्थितियां तो छुटकारा दित्ता। सो कुल मिला के जदों असीं खुदा दे काम करदे हां ते परमेश्वर फिर सानूं वो रहमतां बख्शदा जिन्हां दी कीमत बंदा अदा ही नहीं कर सकता। जिंदगियां नूं बदलदा, जीवन का आनंद, जीवन का रहस्य दिंदा। जिड्डे वड्डे लेवल ते असीं समर्पण दे नाल खुदा दे काम करदे हां। इसलिए वो थोड़ा समा पहला इत्थे आए, उस तो बाद च मार्च दे विच दसूए भी सत्संग ही, उत्थे भी पहुंचे। उस तो बाद फिर 18 मई नूं आए। सो कुल मिला के 3-4 बारी आए, घट्टो घट्ट 15-16 हज़ार रुपया खर्च के आए। तो जिहड़ी जिंदगी उन्होंने मिली तो उन्होंने गुआढ़ियां नूं मिल रही है, वो जिंदगी की बंदा कोई कीमत अदा कर। ये साडे लई सीखण वालियां गल्लां ने, ये साडे लई समझण वालियां गल्लां ने। तो इस करके जदों असीं खुदा दे काम समर्पण ना करदे, त्याग नाल करदे हां, ते पंजाबी च आपां एक गल कहने हुंदे हां भी जिन्ना को गुड़ पाउणा उन्ना ही मिठा होना। तो जे गुड़ ज़्यादा पा देंगे तो ज़्यादा मिठा हो जाऊ, तो जे गुड़ थोड़ा पावांगे तो फिर थोड़ा मिठा हो। जिन्ना असीं दिल की चाह नाल खुदा दा वचन पूरा करते हैं, उन्ना दिल की चाह दे नाल परमेश्वर अपनी रहमत साडे ते साडे आले दुआले ते करदा। वो सानू दूजियां लई बरकत का कारण बनाउंदा, वो एक निशान खड़े करदा, वो यादगार बनाउंदा। पिछले दिनों च मैं दसिया सी, पिछले तो पिछले हफ्ते जे असीं अपने फर्ज नूं समझिए, 2 हफ्तियां च एक समय जे असीं हजूरी नूं प्यार करिए, तो पिछले हफ्ते कि जे असीं अपना फर्ज समझिए, जे असीं अपना फर्ज समझते हाँ
ਤੇ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਲਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਈ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਸਮਾਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਵੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਕ ਫੜ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਵੇ ਉਹੀ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਲਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਲਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਾਕ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਬਕਾ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਜਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਲ ਮੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਲ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਲ ਮੱਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਾਖ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਖ ਰਸ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਖ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਸ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖ ਰਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੇਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਓ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 50 ਮੰਜ਼ਲੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਵੀ ਹੈਕਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਚਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਦ ਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੋ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ
कि प्रभु यीशु मसीह पापियां नूं बचाउण लई जगत विच आया। यही आधार है शब्द का, देहधारी होण दा। ते अज चंद पलां च असीं इस भेत नूं गहराई दे नाल सुनना ते समझना है कि साडा परमेश्वर दे नाल रिश्ता बनना चाहिए ते बाकी साडियां लोड़ां जरूरतां मंगां वो आपे ही पूरियां हो जाणियां। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करते करते एक इहो जिहे मनुख की तमसील दिती, उस मनुख दे बारे कि एक मनुख दे दो पुत्र सन। छोटे पुत्र ने कहा, पिता जी जेड़ा मेरा जायदाद दा प्रॉपर्टी दा हिस्सा बनदा मैनू दे दिओ। जिद कीती, हिस्सा लै लिया, दूर देश नूं चला गया। दोस्तां मित्रां दे विच माड़े कम्मां दे विच अपना सब कुछ गवा लिया। जदों सब कुछ गवा लिया, जेड़े देश विच जेड़ी जगह ते रह रहा सी काल पै गया। जो कुछ पल्ले सी वो गवा लिया। पहले आदम की तस्वीर है, जेड़ा जलाली सी, अपनी मन आई दे कारण सब कुछ गवा के बैठ गया। जेड़े देश विच वो रहिंदा सी काल पै गया, रोटी का आसरा खत्म हो गया। करदे कराउंदे किसे कोल गया ते सूरां दे चारण की नौकरी मिल गई। ते जो कुछ हुण सूर खांदे सी उहनूं भी उही छिल्लड़ खाने पैणे। ज्यादा चिर खा नहीं सकिया ते खांदा आ ते दिमाग भी खुलदा आ। खांदे खांदे नूं उही छिल्लड़ जिहड़े सूर खांदे सी ते दिमाग घुमदा ते याद आउंदा कि मेरे बाप दे घर दे विच बहुत सारे नौकर। बाप दे घर दी तस्वीर नज़र आउंदी है। खाना पीना टहलना अधिकार सब कुछ याद आउंदा वे मेरे बाप दे घर दे विच तां नौकर भी वधिया भोजन खांदे आ ते मैं इत्थे हुण सूरां वाली भोजन खा रहा, छिल्लड़ खा रहा। क्यों ना मैं इस तरह करांगा कि मैं अपने बाप दे कोल, अपने पिता दे कोल मुड़ जावांगा ते पिता नूं इह गल कहांगा कि पिता जी मैं तुहाडे विरुद्ध ते आसमान दे पिता दे विरुद्ध, परमेश्वर दे विरुद्ध च अपराध कीता ते हुण मैं तुहाडा पुत्तर तां बन नहीं सकदा ते हुण तुसीं मैनूं इदां करो भी अपने नौकरां वांग मैनूं भी नौकरां वांग एक नौकर की तरह रख लो, होर नहीं तां मैनूं रजमी रोटी तां मिल जाए। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। पैरीं जुत्ती नहीं, कपड़े फटे हुए आ, ढिड च खाना है नहीं, हालत बड़ी दर्दनाक है। बाकी घर जाके पढ़ लियो। लूका दी अंजील 15 अध्याय 18 तो पढ़ दियो। मैं उठ के अपने पिता को जावांगा। लो जी, जदों सिल्लड़ खा रहा, जदों हाजमी नहीं हो रही, थोड़ा जिहा दिमाग खुलिया, मैं उठ के अपने पिता दे कोल जावांगा
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਫਟੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇ। ਅਯਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਜੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
जे मनुख अपने फर्ज नूं समझ लवे। इसलिए उसने कहा जिहड़ी गल हर एक बलीवर दे लई जरूरी है, जिन्हें सानू परमेश्वर के नज़दीक ले जाना, जिथों साडी रिश्ते की शुरुआत होनी है। जिथों पंजाबी शुरू होनी है ऊड़ा आ, जिथों इंग्लिश शुरू होनी है वो ये आ, ते जिथों हिंदी शुरू होनी है वो का आ, ते जिथों खुदा दे नाल रिश्ता शुरू होना है वो गुनाह का इकरार है। जुत्ती वड्डी गल नहीं, कपड़े वड्डी गल नहीं, दुनिया दी चीज़ां वड्डी गल नहीं, मोटरां गड्डियां वड्डी गल नहीं, धन दौलत वड्डी गल नहीं। वड्डी गल है जिहने सानू जिंदगी दित्ती है, उहदे नाल अपना रिश्ता जोड़िए, उहदे नज़दीक जाइए, उहदे नाल कूड़ा रिश्ता बनाइए। जिहड़ा अधिकार खुस गया है उस अधिकार नूं प्राप्त करिए। उहने तां कहा, कहंदा मैं पुत्तर खवाउण दे योग तां नहीं गा, ते मैं कहूँगा भी अपने नौकरां विचों एक नौकर वांग भी रख लो। पुत्तर दा हक तां मैं गवा बैठा हाँ। पर बाप बाप ही हुंदा, दरिया दिली है बाप दी, तरस नाल भरिया आ बाप। यूनाह नबी दी पुस्तक सिखाउंदी है कि खुदा नीनवा दे लोकां नूं मारना नहीं चाहुंदा है। भावें शब्द परमेश्वर ने यूनाह नबी नूं कह दिते, मैं नीनवा 40 दिनां च ढा दूंगा, नीनवा बर्बाद कर दूंगा। सिर्फ इस करके कहे सी कि नीनवा दे लोग पश्चाताप करन, मुड़न। कई बारी सानू सिरजणहारा कठोर नजर आउंदा, ओहदी कठोरताई दे विच भी किते ना किते दया छुपी हुंदी है। ताली मारिए जोर दी। किते ना किते मां बाप की चपेड़ दे विच भी प्यार छुपिया हुआ है। हुण तां साडे इत्थे टीचर भी रिटायर होए ने। जदों असीं पढ़दे हुंदे ही वैंत की सोटी हुंदी ही टीचर कोल। काहदी सोटी हुंदी ही? हाँ जी, वैंत की क्यों हुंदी ही? टुटे ही ना। ते एक बारी एक हत्थ ते 3 बैंतां ही लग जाण तां साड़ ज़्यादा पैंदा है। वो लगता तो इदा सी भी टीचर बड़ा गुस्सेखोर है या पता नहीं किहड़ी दुश्मनी कढ़दा है, पर उस मारन वाली सोटी दे विच किते ना किते टीचर का प्यार, दया, तुहाडी उन्नति ते तरक्की छुपी हुई सी। ते सुलेमान दे कोल जदों राज दे विच पहली बारी सिंघासन ते बैठा, इदां दा ही केस आ गया। 2 औरतां एक घर दे विच ने, दोनों दे बच्चियां ने जन्म लिया। एक अपने बच्चे ते लेट गई, लेटन दे कारण उहदा नवजन्मिया बच्चा उहदे अपने भार दे नाल उहदी डेथ हो गई। सुलेमान ने खुदा दे कोलों अकल मंगी सी, ते वह हजे सिंघासन ते बैठा ही आ, ते पहला मसला आके दरबार च खड़ा हो गया। जिहड़ी अपने बच्चे ते लेट गई, उहदा बच्चा मर गया। उहने रात नूं अपना मरिया बच्चा दूजी दे बिस्तरे ते रख दिता, ते उहदा जींदा बच्चा चक लिया। रातों रात खेल इदा चेंज हो गया। सवेर होई, उन्हें देखा भी इहदा मेरा बच्चा ही नहीं, मेरा बच्चा तो जींदा सी, ये किद्दां मर गया। जदों दूजी वाल देखा तो उन्हें कहा भी वो मेरा बच्चा। गल कादी वो मन्नी ना, झगड़ा चल गया सुलेमान के दरबार च।
तो जदों सुलेमान के दरबार च झगड़ा गया, वो कहती है जींदा बच्चा मेरा है, वो कहती मेरा है। हुण उत्थे सुलेमान पहली बारी पातशाह बनिया, नवा पातशाह बनिया, पहला मसला खड़ा हो गया। तो सुलेमान ने कहा एक तलवार लैके आओ। जदों इन्ना ऐलान किया तो हर एक दे दिमाग च ये गल आउण लग पई भी तलवार की करनी है। तलवार दा ये बच्चे ना की काम है। ते सुलेमान ने नाल ही कह दिता इस बच्चे नूं जिहड़ा जींदा आ वढ दिओ, अद्धा उहनूं दे दिओ ते अद्धा उहनूं दे दिओ। कि सुलेमान उस बच्चे नूं वढना चाहुंदा सी। सुलेमान इस ऐलान के पिछे सच्चाई नूं कढना चाहुंदा सी, ममता नूं प्रगट करना चाहुंदा सी। ममता है किहदी? कौन असल मां आ? हुण जिहदा नहीं सी उहनूं भी पता सी मैं तो चक्किया आ। तो जिहदा नहीं सी उहनूं पता सी मैं चक्किया आ। उन्हें एकदम कह दिता कि इहनूं वढ दिओ, अद्धा मैनूं दे दिओ ते अद्धा उहनूं दे दिओ, ना इहदा रवे तां ना मेरा, क्योंकि उहदा तां पहले ही नहीं रहा सी। हुण जिहदा सिगा हुण उहदी वारी आई बोलण दी। वो कहंदी वड्डो ना, वड्डो ना, ये बच्चा उहनूं दे दिओ जिउंदा रवे भावें मेरियां अखां तो दूर ही रवे। जिउंदा रवे भावें मेरियां अखां तो जिहदा नहीं सी वो कहती वढ़ दिओ, क्योंकि उहदा तां पहले ही चला गया सी अपनी लापरवाही के कारण। ते हुण नहीं चाहुंदी सी भी ये जिहड़ा उहदा हैगा वो भी रवे। देखण नूं पातशाह भी कठोर लगदा। एक पासे पातशाह ने बुद्ध मंगी, अकल मंगी, एक पासे इदां लगदा आ भी पातशाह निर्दयी है। पर पातशाह उस तलवार के जरिए सच्चाई नूं, मां की ममता नूं देखना चाहता है कि किहदी मां की ममता तड़फदी है। सिरजणहारा दयालु है। जे तुसी माँ बाप दयालु हो तो तुहाडे तो वध के कई गुणा जिन्हें तुहानूं पैदा किया, जिन्हें अपना अंश तुहाडे च पाया, वो बहुत ज़्यादा दयालु है। पर उहदी दयालता नूं पा ही सकदा है जिहड़ा इस उजाड़ू पुत्र वांग अपने गुनाह का इकरार करता है, पश्चाताप करता है। जनाह नबी की पुस्तक दे विच परमेश्वर ने जनाह नूं कहा मैं नीनवा 40 दिनां च ढा दियांगा, खत्म कर दियांगा। लगदा इदां आ कि खुदा निर्दयी है, पर वह निर्दयी नहीं, वह दयालु है। वो इंसानों नूं भैड़े रस्ते तो मोड़ना चाहता सी। तो जनाह नबी की पुस्तक आखिरी अध्याय च लिखिया, जनाह कहंदा मैनूं पता सी भी तू दयालु है, तू कृपालु है, तू इन्हां नूं खत्म ही नहीं करना। इन्होंने पश्चाताप कर लिया, जोर ला के तरले कीते, अपने अपराधों का इकरार कर लिया, नगर तो बाहर छपरी पा के बैठ गया। देखिए नीनवा के लोगों का खात्मा किद्दां हुंदा, किद्दां अग डिगदी है, किद्दां तबाह बर्बाद होंदे है। परमेश्वर ने एक गल सिखाउण लई, जिहड़ा छपरी पा के बैठा सी, रातों रात ही एक
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਾਹਦੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਾਹਦੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕ ਕਾਤੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਐਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਮਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਸ ਨੌਕਰਾਂ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂਗੀ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਦਾਊਦ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ। ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 16 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੀ। 10 ਕੈਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ? ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ,
ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾਊਦ ਦੀ। ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚੰਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਦੌੜ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਪੈਟ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਵੇ ਰੂਹ 'ਚ। ਜਿਹਦੀ 14 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇਰਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਨੇ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਨਸਾਰੀ ਸੀ ਦਾਊਦ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਰਾਈ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ, ਬਰਬਾਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ। ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੇਤ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਤਰਸ ਆਇਆ। ਅਸਤਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਅਸਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜੀ। ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤਰਸ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੜੀ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਮਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਹੈ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕਰਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ 10-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮੂਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਰਚ। ਛਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਛਲ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੋਰਿਆਂ ਵੀ ਦਇਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੋਰਿਆਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਚੁੰਮਿਆ। ਬਾਪ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਦਰਿਆਦਿਲੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ? ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ? ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤਮ। ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਕਰਾਰ ਚ, ਪਛਤਾਪ ਚ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ। ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਪਾਓ? ਅੰਗੂਠੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਣਜਾਣ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੁਆਚਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਤਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਓ। ਨਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਵਸਤਰ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ। ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ, ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਓ ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। ਪੈਰੀ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਛਤਾਪ ਚ, ਇਕਰਾਰ ਚ, ਸਮਰਪਣ ਚ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਪ ਤੇ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ?
ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਰਾਰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸੂਲੀਆ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈਕਲ 'ਚ ਡੰਡੋਰੀ ਪਟਾਈ, ਡੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਜੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਛਤਾਪ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਲ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਲ ਲੋਹਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਲੈ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਕੈਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਨ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਨ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਲਾਮ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਲਾਭਵੰਤ। ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਆ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸੂਲੀਆ। ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈਕਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, 12-13 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 43-44। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 3-4 ਪੇਪਰ ਭਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੂ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਆ ਫਰੀਸੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਂਗ
अपनी क्वालिटी दसी जाता, उपर वाले दसी जाता अपनी क्वालिटी, दसी जाता अपनी क्वालिटी। क्वालिटी 10 के 43 44 45 शब्द बोल गए। हुण आ गई दूजे की वारी। तो जो दूजे की वारी आई, वो कहता मेरे च चंगा तो कुछ है नहीं। चलो जे रब रहमत कर दे तो एक शब्द जरूर बोल देंगे। उन्हें केड़ा बोले, पढ़िए। पर उस मसूलीए ने कुछ फर्क नाल खड़ो के हाँ ऐना भी ना चाया जो अपनियां अखियां आकाश की बात चुके। अखा चक ही नहीं सकता। ਇਹਦਾ मतलब क्लीयर है वे पहले ने अपनी अखा आकाश वाल चक्कियां हुई सी। ये गल क्लीयर है वे पहले ने अपन अखा आकाश वाल चक के अखा जखा पा के गल्लां करदा ही। मैं तो टैक्स, मैं तो दसबंध दिना, मैं बरत रखदा, मैं इदां करदा, मैं इदां करदा, मैं इदां करदा। माड़ी गल नहीं सबत नूं मनना ते सबंध देना। प्रॉब्लम तो इत्थे खड़ी आ, दसबंध लियाए कित्थों आ? जिहड़ा कहंदा मैं दसबंध दिंदा वो लियाया कित्थों आ? गल तां इह आ कित्थों लैके आया वो? कित्थों लैके आया दसबंध? जे कोई असीं रब दे काम लई दिंदे आ तां कित्थों लैके आए आ? आ जिहड़े साह लै रहे कित्थों लैके आए आ? जिहड़ा घर बनिया कित्थों लैके आए आ? ये सिरजणहारे दी रहमत है। ताली मारिए जोर से। दया प्रॉब्लम ये है, उसकी दया नूं समझ जान या दया ही पा रहा। अखा भी नहीं तानू चक्कियां। पढ़िए। ऐना भी ना चाया जो अपनियां अखियां आकाश की बात चुके, सगों अपनी छाती पिटदा ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे परमेश्वर मैं पापी ते दया कर। हे परमेश्वर मैं पापी ते दया आई बोली बस। ये वचन पक्का ते पूरी तरह मनने दे योग आ कि यसू मसीह पापियां नूं बचाउण लई जगत विच ते जिहड़ा इत्थे आऊगा ਉਹੀ बचूगा। याड़ू पुत्र ने यह गल कही, मैं तुहाडे ते आसमान दे विरुद्ध अपराध कीता है, मैं पुत्र नहीं बन सकता। सारा कुछ मिल गया, उत्तम मिलिया, अधिकार मिलिया, इतिहास विच दर्ज होया मेरे ते तुहाडे ने। मैं पापी मेरे ते दया कर। अगे मैं तैनू सच आखदा हां। प्रभु ने कहा मैं तुहानू सच आखदा हां। जो वो नहीं फरीसी नहीं, पर ये धर्मी ठहर के अपने घर गया। अपने घर गया क्योंकि हरेक जो अपने आप को उच्चा करता है, हरेक जिहड़ा अपने आप को उच्चा करदा सो नीवा कीता जावेगा। पर जो आप को नीवा करता है परमेश्वर दी दरगाह सो वो उच्चा कीता जावेगा। ताली मारिए। वो जिंदगी दियां रहमतां दे हकदार बन जाते हैं जिहड़े अपनी बुराई का अपने गुनाहां का इकरार करते हैं। रोज़ अपनी जिंदगी ते सर्वेखण करो, रोज़ अपने जीवन ते सर्वेखण करो ते सिरजणहारा तुहाडे तो दूर नहीं, वो तुहानू अपनियां रहमतां दे नाल भरूगा। जदों उन्हें अपने पुत्र का सरफा नहीं किया तो बाकी भी देवेगा। पर जरूरी आ कि असीं पुत्र की कुर्बानी नूं समझीए। वो आया क्यों? उन्हें किड्डी वड्डी सिरजणहारे ने साडे नाल मुहब्बत की है। इस भेत नूं जाणो ते सिरजणहारा अपनियां रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करूगा ते दुनिया लई तुहानू बरकत दा कारण बनाऊगा। अखां बंद करांगे, घुटनियां ते आवांगे, अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थ देईए। एक दो मिनटां दे लई अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थ देईए। अपने आप को परमेश्वर के हाथ देइए। चुप ना रहिए, चुप ना रहिए, चुप ना रहिए। अपने दिलों को खोलिए, अपने दिलों को खोलिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ देइए।
अपने आप को परमेश्वर के हाथ दे, अपने आप को सिरजनहारे के हाथ दे, अपने आप को सिरजनहारे के हाथ दे। अपनी हर भुल का इकरार करिए, पश्चाताप करिए, अपने आप को सिरजनहारे के हाथ दे, अपने आप को सिरजनहारे के हाथ दे। जीजस जीजस जीजस, तेरी महिमा, तेरी वडियाई हो, तेरी उस्तत, तेरी उस्तत, तेरी उस्तत, तेरी उस्तत। यहोवा परमेश्वर, तेरा जन दाऊद आखदा, मैं अपनी माता की कुखों ही गुनाहगार हाँ। हाँ यहोवा, जिन्होंने तेरी हजूरी च अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने तेरिया रहमतां प्राप्त किया। तेरी हजूरी चो कोई खाली ना जाए, 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 तेरी हजूरी चो कोई खाली ना जाए। मेहरबान पिता, अपनी कृपा बहाल कर।